네, 계속해서 성경에서 죄라는 단어는 우리의 육체의 행위에 의해 행해진 외적 행위들 이상의 것을 의미한다. 그러니까 세상의 법은 결과를 보는 거죠. 행동을 보는 거죠. 그러나 하나님은 그렇지 않습니다. 그것은 행위와 관련된 모든 사항, 우리로 하여금 행위를 하도록 유인하거나 촉발하는 모든 상황을 의미한다. 특히 우리 마음속 깊은 곳에서 작용하는 충동, 또한 이것은 행함이라는 단일한 용어가 사람이 완전히 굴복하여 죄에 떨어지는 경우를 포함한다는 것을 의미한다. 겉과 속을 다 본다는 거죠. 외적으로 아무것도 행해지지 않았다고 하더라도 사람은 여전히 몸과 영혼의 완전한 파멸에 떨어져 있을 수 있다. 특히 성경은 우리의 마음을 꿰뚫어 보며 모든 죄의 뿌리이자 근원인 우리 마음속 깊은 곳의 불신앙을 바라본다. 믿음만이 우리에게 명백하게 선한 행위들을 행하고자 하는 영과 소원을 주듯이 불신앙은 죄의 유일한 원인이다. 그것은 욕을 높이며 창세기 3장 6절에서 에덴 동산에서의 아담과 하와의 경우에 일어났던 것처럼 명백하게 잘못된 행위들을 행하고자 하는 소원을 준다. 죄는 마음부터 하는 거죠. Sin in the scriptures means not only external works of the body, but also all those movements within us which bestir themselves and move us to do the external works, namely the death of the heart with all its powers. Therefore, the word do should refer to a person's completely falling into sin. No external work of sin happens after all, unless a person commits himself to it completely, body and soul. In particular, the scriptures see into the heart, to the root and main source of all sin, unbelief in the depth of the heart. Thus, even as faith alone makes just and brings the spirit and the desire to do good external works, so it is only unbelief which sins and exalts the flesh and brings desire to do evil external works. That's what happened to Adam and Hawa, Eve in paradise. 우리가 그 히브리어로 하와라고 하는 그 번역이 이렇게 돌고 돌아서 영어로는 2부밖에 남지 않았습니다. 그러므로 그리스도는 불신앙을 따로 지적하여 그것을 죄라 불렀다. 요한복음 16장 8절 이하에서 성령이 오셔서 죄에 대하여 세상을 책망할 것인데 죄에 대하여라 함은 저희가 나를 믿지 아니하며라고 말하고 있다. 마찬가지로 선행 또는 악행이 행해지기 전에 그것들이 선한 열매 또는 악한 열매로 드러나기 전에 신앙 또는 불신앙이 우리 마음속에 존재하고 있음이 틀림없다. 여기에 모든 죄의 뿌리, 수의 주요한 동력이 있다. 이것은 성경이 뱀의 머리, 옛 용의 머리라 부르는 것으로서 여자의 후손인 그리스도는 아담에게 약속한 대로 그 머리를 부수었음이 틀림없다. 네. 이게 이제 요한복음 16장에 성령께서 오셔서 하는 일이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 우리를 책망하신다고 하시잖아요. 그렇기 때문에 이 우리의 모든 죄의 가장 핵심은 바로 불신앙이다. 그 뿌리로부터 모든 결과가 나오는 것이다. 그것을 루터가 강조해서 말하는 거죠. This is why only unbelief is called sin by Christ, as he says in John chapter 16, the Spirit will punish the world because of sin. 여기 punish라고 번역했네요. Because it does not believe in me. Furthermore, before good or bad works happen, which are the good or bad fruits of the heart, there has to be present in the heart either faith or unbelief,
the root, sap, and chief power of all sin. Chief power of all sin. That is why in the scriptures, unbelief is called the head of the serpent and of the ancient dragon, which the offspring of the woman, which is who is Christ, must crush, as was promised to Adam in Genesis chapter 3. 은혜의 참된 의미는 하나님이 자기 자신의 선택에 의해 우리를 향하여 지니시는 인자 또는 호의이고, 이를 통하여 하나님은 우리에게 기꺼이 그리스도를 주고 우리 위에 성령과 하나님의 복을 부어주신다고 할 때 은혜와 은사는 서로 다르다고 하겠다. 바울은 그리스도의 은혜와 호의 등을 말하고 있는 5장 15절에서 이 점을 명확하게 하고 있다. 그렇지만 우리는 은사와 영을 날마다 받아야 한다. 그렇게 할지라도 오히려 그것들은 부족하다. 왜냐하면 바울이 로마서 7장과 갈라디아서 5장에서 말하고 있는 바와 같이 옛 욕망과 죄악이 여전히 우리 속에 아른거리며 영을 대항하여 싸우기 때문이다. 우리에게는 은혜와 은사를 사모해야 된다는 거죠. Grace and gift differ in that grace actually denotes God's kindness or favor which he has toward us and by which he is disposed to pour Christ and the Spirit with his gifts into us, as becomes clear from chapter 5, where Paul says, grace and gift are in Christ, etc. The gifts and the Spirit increase daily in us, yet they are not complete, since evil desires and sins remain in us, which were against the Spirit, as Paul says in chapter 7 and in Colossians chapter 5. 갈라디아서 5장에서 성령의 소욕과 육체의 소욕고 말씀하는 내용이죠. 또한 창세기 3장 15절에서 여자의 후손과 뱀의 후손이 원수될 것을 말하고 있다. 그렇지만 우리가 하나님 보시기에 전체적으로 완벽하게 의로운 것으로 여겨질 수 있을 정도로 은혜는 충분하다. 왜냐하면 하나님의 은혜는 다른 많은 은사처럼 파편으로 나뉘어 오는 것이 아니라 우리를 완벽하게 사로잡아 우리의 중보자인 그리스도의 품에 안기게 하며 은사들이 우리 속에 뿌리를 내릴 수 있도록 하기 때문이다. And Genesis chapter 3 proclaims the enmity between the offspring of the woman and that of the serpent. But grace does do this much, that we are accounted completely just before God. God's grace is not divided into bits and pieces as are the gifts, but grace takes us all completely into God's favor for the sake of Christ, our intercessor and mediator, so that the gifts may begin their work in us. 이 루터가 깨달은 이 은혜가 명확하게 성경적이라고 알 수가 있죠. 이러한 관점은 바울이 자기 자신을 여전히 죄인으로 묘사하고 있는 7장, 그리고 그럼에도 영과 여전히 불완전한 은사들로 인하여 그리스도 안에 있는 자들에 대하여 어떠한 고발도 있을 수 없다고 선언하는 8장을 당신이 이해하는 데 도움을 줄 것이다. 예. 죄가 없어져서가 아니라 그리스도 안에 있기 때문에 그런 뜻이라는 거죠. 예. 우리의 육이 아직 죽지 않은 한 우리는 여전히 죄인이다. 그럼에도 우리가 그리스도를 믿고 성령을 받기 시작하는 한 하나님 우리에게 호의와 선의를 보여주신다. 하나님 우리에게 남아있는 죄들을 보지 않으시며 그것들을 판단하지 않으시고 죄가 죽을 때까지 우리가 그리스도에 대하여 갖는 믿음을 따라 우리를 다루신다. 루터는 우리가 죄인이면서 동시에 의인이다.
이런 데 강조하는 거죠. In this way, then we should understand chapter 7, where St. Paul portrays himself as still a sinner, while in chapter 8, he says that because of the incomplete gift and because of the Spirit, there is nothing damnable in those who are in Christ. Damnable in Christ. Damnable in those who are in Christ. Because our flesh has not been killed, we are still sinners, but because we believe in Christ and have the beginnings of the Spirit, God so shows us his favor and mercy that we neither notice nor judges such sins. Rather, he deals with us according to our belief in Christ until sin is killed. 이게 이제 우리가 주님 안에 있을 때는 우리를 죄인으로 보지 않으신다는 그 말씀이죠. 그게 유명한 로마서 8장 1절이죠. 로마서 8장 1절 한번 찾아 읽어볼까요? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였음이라 분명하게 선언하고 있습니다. 믿음은 꿈꾸는 그 무엇, 인간적인 환상이 아니다. 그런데도 많은 사람은 그 용어를 그렇게 이해하고 있다. 그들이 믿음의 도전적인 진보나 선행들이 수반되지 않음을 보면서 여전히 믿음에 관하여 많은 말을 하게 될 때 그들은 믿음으로는 충분치 않으며 우리가 올바르게 되고 구원을 얻으려면 행위들을 하여야 한다고 선언하는 오류에 빠진다. 그 이유는 그들이 복음을 들을 때 핵심을 놓치고 있다는 것이다. 그들의 마음속에 그리고 그들 자신의 추리력으로 그들이 진정으로 믿음이라고 여기는 한 생각을 날조하여 그것을 신앙이라고 부른다. 그렇지만 그것은 단지 사람들이 만들어낸 것에 불과하며 사람의 마음속 깊은 곳에서 그에 상응하는 체험을 갖지 않은 한낱 공상에 지나지 않는다. 그러므로 그것은 아무 효력을 발휘하지 못하며 더 나은 삶을 가져오지도 못한다. 네. 믿음에 대한 정의를 해주는 거죠. Faith is not the human illusion and dream that some people think it is. When they hear and talk a lot about faith and yet see that no more moral improvement and no good works result from it, they fall into error and say, faith is not enough. You must do works if you want to be virtuous and get to heaven. The result is that when they hear the gospel, they stumble and make for themselves with their own powers a concept in their hearts which says, I believe. This concept they hold to be true faith, but since it is a human fabrication and thought and not an experience of the heart, it accomplishes nothing and there follows no improvement. 잘못된 신앙에 대해서 얘기하는 거고요. 자, 하지만 믿음은 하나님이 우리 속에 일으키는 그 무엇이다. 네. 그것은 우리를 변화시키며 우리는 하나님으로부터 다시 태어난다. 요한복음 1장 13절. 네. 믿음은 옛 아담을 죽이고 우리를 다음과 같은 생각과 우리의 모든 힘에 있어서 전혀 다른 사람으로 만들어 놓는다. 그리고 믿음은 성령이 동방된다. 믿음에 이르게 되면 그것은 얼마나 생생하고 창조적이고 적극적이고 강력한 것인지 믿음은 내내 좋은 것 외에 다른 것을 행할 수가 없다. 믿음은 결코 행해야 할 선행이 어디 있느냐고 묻지 않고 오히려 그러한 질문이 던져지기 전에 선행을 이미 행하고 계속해서 선행을 행하고 있다. 이런 식으로 활동적이 되지 않은 사람은 믿음이 없는 사람이다. 그는 믿음을 손으로 더불어 찾으며 선행을 찾아다니지만 믿음이 무엇이며 선행이 무엇인지 알지 못한다.
그럼에도 불구하고 그는 계속해서 믿음과 선행에 대하여 말도 되지 않는 소리를 짓거린다. 예. Faith is a work of God in us. 굉장히 명확한 표현이죠. Which changes us and brings us to birth anew from God. 요한복음 1장 12절 그런 거죠. 요한복음 1장 12절. 네. 12절 13절. 영접하는 자 곧 그 이름 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로 하나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이다. 하나님께로부터 난 의를 받는 거죠. Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, or husband's will, but born of God. 그러니까 여기에서 faith is a work of God in us, which changes us and brings us to birth anew from God. It kills the old Adam, makes us completely different people in heart, mind, senses, and all our powers, and brings the Holy Spirit with it. What a living, creative, active, powerful thing is faith. It is impossible that faith ever stop doing good. Faith doesn't ask whether good works are to be done, but before it is asked, it has done them. It is always active. Whoever doesn't do such works is without faith. He gropes. 여기 히는 이제 믿음을 갖지 않은 사람을 하는 거죠. He gropes and searches about him for faith and good works, but doesn't know what faith or good works are. Even so, he chatters on with a great many words about faith and good works. 예, 이게 이제 당대의 그 신학자들을 공격하는 그런 내용들이죠. 믿음은 하나님의 은혜에 대한 살아있고 흔들림 없는 신뢰이자 신앙인데 그것이 얼마나 확고하기 때문에 사람은 믿음을 인하여 1000번이라도 죽을 수 있다. 이런 류의 하나님의 은혜에 대한 신뢰, 이런 류의 하나님의 은혜에 대한 지식은 우리를 기쁘고 활기차게 만들며 하나님 및 모든 인류와의 관계에서 열심을 내도록 만든다. 이것이 성령이 믿음을 통해서 역사하는 것이다. 그러므로 믿음의 사람은 무엇에 내몰려서가 아니라 자발적으로 기쁘게 모든 사람에게 선행을 하고 모든 사람을 섬기며 자기에게 그러한 은혜를 보여줬던 하나님의 사랑과 영광을 위하여 온갖 종류의 곤경을 겪고자 한다. 고난에 관한 말씀이죠. Faith is a living, unshakable confidence in God's grace. It is so certain that someone would die 1,000 times for it. This kind of trust in and knowledge of God's grace makes a person joyful, confident, and happy with regard to God and all creatures. This is what the Holy Spirit does by faith. Through faith, a person will do good to everyone without coercion. Willingly and happily, he will serve everyone, suffer everything for the love and praise of God, who has shown him such grace. 실제로 물로부터 열과 빛을 분리하는 것이 불가능한 것처럼 믿음으로부터 행위를 분리하는 것은 불가능하다. 그러므로 당신 자신의 그릇된 인식들과 자신들의 믿음과 행위에 관하여 영리한 판단을 하고 있다고 생각하고 있지만 사실은 가장 어리석은 자들의 모습을 드러내고 있는 터무니없는 말을 하고 있는 사람들의 그릇된 인식들을 주의하라. 하나님께 기도를 드리고 당신 안에 믿음을 창조해 주시도록 간구하라. 그렇게 하지 않는다면 당신이 아무리 스스로 속이려고 할지라도 또는 당신의 노력과 능력이 무엇일지라도 당신은 언제나 믿음이 부족하게 될 것이다. 이 믿음과 행위는 하나로 돌아간다는 거죠. 불과 열, 빛 다 하나인 것처럼
It is impossible to separate works from faith as burning and shining from fire. Therefore, be on guard against your own false ideas and against the chatterers who think they are clever enough to make judgments. Judgments about faith and good works, but who are in reality the biggest fools. Ask God to work faith in you, otherwise you will remain eternally without faith, no matter what you try to do or fabricate. 이게 이제 계속 루터가 단어 설명하는 거잖아요. 단어 이제 뭐 믿음이나 뭐 의나 그런 단어 설명하는 겁니다. 의는 바로 우리가 마음속에 갖는 우리가 마음속에 갖는 믿음과 같은 것으로서 우리가 마음속에 갖는 믿음과 같은 것으로서 하나님의 의라 불릴 수 있는 것을 의미한다. 이 루터가 하나님의 의 요거 깨달으면서 이제 복음을 깨닫게 된 거잖아요. 이 의는 하나님 보시기에 선하다. 왜냐하면 이 의는 하나님의 선물이고 모든 사람에게 자신의 의무를 다하도록 사람의 본성을 형성하기 때문이다. 믿음으로 말미암아 그는 죄로부터 해방되며 하나님의 계명들 속에서 즐거움을 발견한다. 이런 식으로 그는 하나님이 마땅히 받으셔야 할 존귀를 하나님께 드리며 하나님의 것을 하나님께 돌려드린다. 그는 자신의 능력을 따라 기꺼이 사람들을 섬기며 모든 사람에게 자신의 의무를 이행한다. 이런 류의 의는 우리 자신의 자유의지나 우리 자신의 능력을 통하여 통상적인 자연적 과정 속에서 생겨날 수는 없다. Now, justice, righteousness is just such a faith. It is called God's justice, or that justice which is valid in God's sight, because it is God who gives it and reckons it as justice for the sake of Christ, our mediator. It influences a person to give to everyone what he owes him. Through faith, a person becomes sinless and eager for God's commands. Thus, he gives God the honor due him and pays him what he owes him. He serves people willingly with the means available to him. In this way, he pays everyone his due. Neither nature nor free will nor our own powers can bring about such a justice. 그래서 이 루터가 1520년 그리스도인의 자유에 관하여 그 저수를 통하여서 위로 하나님을 믿는 사람은 아래로 그 이웃을 사랑할 수 있다고 말한 것과 같은 내용입니다. 아무도 스스로에게 믿음을 줄 수 없으며 불신앙으로부터 스스로를 해방할 수 없다. 이게 요즘은 그 수동태를 잘 안 쓰니까요. 그런 걸 우리가 이제 새롭게 배워야 되는데 쉽지 않습니다. 그렇다면 어떻게 사람은 자신의 가장 작은 죄악들조차도 없이 할 수 있는가? 믿음이 없이 행해진 것이나 불신앙의 결과로서 행해진 것은 그것이 아무리 그럴듯하게 꾸며졌다 하더라도 거짓된 것, 자기기만, 죄 이외에 다른 것이 아니라는 결론이 나온다. 로마서 14장 3절 9절이죠. 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라 하지 아니하였기 때문이라. 믿음을 따라 하지 않은 것은 다 죄니라. For even as no one can give himself faith, so too he cannot remove unbelief. So can he then take away even the smallest sin? Therefore, everything which takes place outside faith or in unbelief is lie, hypocrisy, and sin, no matter how smoothly it may seem to go. 6과 0에 대해서죠.
육 플래시, 영 스피릿은 육은 오로지 도덕적 불결과 관련이 되고 영은 오로지 우리 마음의 상태와 관련이 있다는 식으로 이해해서는 안 된다. 안 된다. 이게 이 부정과 굉장히 끝에 오니까 잘 들어봐야 돼요. 오히려 성 바울과 요한복음 3장 6절에서 그리스도 3장 6절에서 예수님을 따르면 육은 육으로부터 생겨난 모든 것, 즉 우리의 이성과 우리의 모든 감각을 포함하여 몸과 영은 자기 자신 전체로 의미한다. 이것은 우리 속에 있는 어떤 것이 육에 기울기 때문이다. 그러므로 은혜를 아직 받지 못한 사람이 갈라디아서 5장 19절이 육체의 일로 묘사하면서 육체의 외식과 가증스러운 행위들을 부르고 있는 바로 그러한 방식으로 영의 고상한 것들에 관하여 유쾌하게 횡설수설하고 있을 때 그 사람은 육적인 사람이라고 부르는 것이 적절하다. 게다가 로마서 8장 3절은 율법이 육에 의해 약화한다고 된다는 말이 두 번 들어가죠. 약화한다고 말하고 있다. 이것은 단지 도덕적 불결만이 아니라 모든 죄에 대하여 말하는 것이다. 모든 죄에 대하여 말하는 것이다. 특히 그것은 다른 무엇보다도 성격상 좀 더 영적인 일종의 악함인 믿음의 결여에 대해서 말한다. 이게 이제 성경이 말하는 그 육체 우리의 그 바디를 말하는 게 아니고 죄성을 말하는 거죠. You must not understand flesh here as denoting only unchastity or spirit as denoting only the inner heart. Here, St. Paul calls flesh, as does Christ in John chapter 3, everything born of flesh, that is the whole human being with body and soul, reason and senses, since everything in him tends toward the flesh. That is why you should know enough to call that person fleshly, who without grace fabricates, teaches, and chatters about high spiritual matters. You can learn the same thing from Colossians chapter 5, where St. Paul calls heresy and hatred works of the flesh. And in Romans chapter 8, he says that through the flesh, the law is weakened. He says this, not of unchastity, but of all sins, most of all of unbelief, which is the most spiritual of vices. 반면에 영적이라는 용어는 그리스도께서 제자들의 발을 씻기셨을 때와 베드로가 배를 띄워 고기를 잡고 있었을 때처럼 가장 외적인 행위에 몰두해 있는 사람에게도 흔히 적용되고 있다. 그러므로 육이라는 용어는 사고와 사실에 있어서 몸의 현세의 삶에 봉사하며 살아가며 수고하는 사람에게 적용된다. 영이라는 용어는 사고와 사실에 있어서 영과 내세의 삶에 봉사하며 수고하는 사람에게 적용된다. 당신이 이 용어들에 대하여 의미를 부여하지 않는다면 결코 바울의 로마서나 성경의 어느 책도 이해할 수 없게 된다. 그러므로 그들이 히에로니미스든지 아우구스티누스든지 암브로시우스든지 오리게네스든지 다른 데에서 오리게네스라고 하죠. 오리게네스든지 아무튼 그 누구이든 이 용어들을 다른 식으로 사용하는 모든 교사를 경계하라. 예, 다 이 초대교회 교부들만 불렀습니다. 중세 그 스콜라스틱을 믿지 않기 때문에 초대교회 교부들만 부릅니다. 그들보다 더 뛰어난 인물들이라 할지라도 마찬가지다. 그러나 이제 서신 그 자체로 눈을 돌려보자 이렇게 하는 거죠. On the other hand, we should know enough to call that person spiritual who is occupied with the most outward of works, as was Christ when he washed the feet of the disciples, and Peter when he steered his boat and fished. So then a person is flesh who inwardly and outwardly lives only to do those things which are of use
to the flesh and to temporal existence. A person is a spirit who inwardly and outwardly lives only to do those things which are of use of the spirit and to the life to come. Unless you understand these words in this way, you will never understand either his letter of St. Paul or any book of the scriptures. Be on guard, therefore, against any teacher who uses these words differently, no matter who he be, whether Jerome, Augustine, Ambrose, Origen, or anyone else is great as or greater than they. Now, let us turn to the letter itself. 예. 복음을 설교하는 자의 첫 번째 의무는 하나님의 율법을 선포하고 죄의 본질을 기술하는 것이다. 영으로부터 나오지 않거나 그리스도에 대한 믿음의 결과로서 경험되지 않은 모든 것은 죄악된 것이다. 설교자의 메시지는 사람들에게 그들 자신의 모습과 그들의 통탄스러운 상태를 보여줌으로써 그들로 하여금 겸손히 도움을 간청하도록 만들어야 한다. The first duty of a preacher of the gospel is, through his revealing of the law and of sin, to rebuke and to turn into sin everything in life that does not have the spirit and faith in Christ as its base. Thereby, he will lead people to a recognition of their miserable condition, and thus they will become humble and earn for help. 예. 이게 이제 제가 박문재가 옮긴 루터의 로마서 주석에 서론 부분에서 옮겨온 거고요. 이게 이제 번역을 조금 이렇게 수정할 부분은 수정하고 그렇게 하셔야 됐고요. 영어 부분은 Preface to the Letters of St. Paul to the Romans by Martin Luther, 1483, 1546, translated by Andrew Thornton. 네, 이런 자료를 인터넷 통해서 가져왔습니다. 자, 그래서 이제 잔 웨슬리는 계속해서 모라비안 지도자 피터 벨러 감독과 교제하면서 인본주의에서 신본주의로 신앙의 태도가 바뀌게 되었습니다. 자, 그해 1738년 여름에는 독일의 모라비아 교도들의 본부인 헤른후트를 방문하여 진첸도르프를 만나서 교제를 나눕니다. 웨슬리는 모라비안들의 신앙에 많은 감동을 받았지만 그 자신은 모라비안 교도가 되지 않기로 결정합니다. 특히 모라비안들의 신비주의는 자신의 성격과 사회적 관심에 맞지 않는다고 느꼈기 때문입니다. 더 나아가서 교회 정치의 문제에 있어서 웨슬리는 감독 정체를, 모라비아는 회중 정체를 주장했고, 성화의 이론에서 웨슬리는 회심 이후 성화 혹은 완전을 추구했지만 모라비안들은 성화는 은혜로 주어진다고 믿었다. 이렇게 서로 달라서 자신을 모라비안과 동일시하지 않고 자신은 자신의 길을 가기로 했다. 이렇게 우리가 이해를 하게 됩니다. 자, 이제 웨슬리가 죽을 때까지의 사역을 보면 38년부터니까 48, 58, 68, 78, 88, 50년 이상이잖아요. 1738년부터 존과 찰스 웨슬리는 부흥 설교자로 활동합니다. 특히 조지 휘필드의 권고로 1739년 4월부터 5개 설교를 시작합니다. 그는 설교와 선교 여행을 위해서 매년 말을 타고 4,000마일 이상을 여행하면서 52년 사역 동안 20만 8천 마일을 여행합니다. 그는 하루 평균 서너 번, 평생 4만 번의 설교를 했고 온 세계가 나의 교구이다. The whole world is my parish라는 유명한 말을 남겼습니다. 요 온 세계가 나의 교구이다. 요 말은 사실은 이게 이제 영국은 이게 성공회가 국교이니까 영국이 모든 곳에 그 감독과 신부들이 있고 자기 교구가 다 있잖아요. 그러니까 이 웨슬리처럼 이렇게 부흥 설교자는 어디 가서 설교를 하든
어떤 감독의 그 지역을 침범할 수밖에 없는 거예요. 구조적으로. 그렇게 되니까 이런 데 와서 함부로 설교하지 말아라. 이렇게 할 수가 있는 거죠. 그럴 때 이 웨슬리의 반응은 그렇게 온 세상이 나의 교구다. 이렇게 말할 수가 있는 거죠. 그러니까 이 웨슬리 싫어하는 사람들의 그 반응은 이렇게 나오는 것입니다. 자, 여기 그 신자들의 교회 2019년에 그 다시 번역한 책에 보면은 여기 229페이지에 물론 어떤 사람들이 내 마음이 곧 그대의 마음인 것처럼 다른 사람의 마음이 올바른 그 누구에게라도 손을 내밀 것이라고 주장한다면 그는 이미 명백하게 특정 신앙 입장을 취하고 있는 것이다. 교리에 있어서 분명함과 정체에 있어서 정밀함에 큰 무게를 두는 다른 이들은 반드시 반대한다. 웨슬리가 이렇게 거부하였음에도 그가 취한 입장은 웨슬리 자신만큼이나 그들 스스로를 헌신된 그리스도인이라고 여기는 많은 이에 대한 명백한 모독이었다. 그러니까 자기에게 마음이 같은 사람은 오시오 그러면 마음이 같지 않은 사람은 정죄하는 말이 된다는 거죠. 그가 전 세계를 자기 교구로 삼았음에도 최소한 어떤 지역을 위한 의무를 가지고 있다고 여기는 이들이 있었다. 버틀러 주교가 다음과 같이 공언하였을 때 그는 많은 일을 대신하는 의견을 표명한 것이었다. 선생, 성령으로부터 비범한 계시와 적합한 것을 받았다고 자칭하는 것은 역겨운 일, 매우 역겨운 일입니다. 당신은 이곳에 아무런 할 일이 없습니다. 당신이 내 주교 관구 내에서 설교하도록 임명받지 않았습니다. 그러므로 내가 당신에게 충고하오니 당신 집으로 돌아가시오. 그렇게 했다는 거죠. 자, 그러나 이 웨슬리는 결코 구라는 사람이 아니었어요. 웨슬리는 그 키가 굉장히 작았다고 그래요. 몸무게도 작게 나가고 그랬는데 이게 참 작은 거인인 거죠. 자, 1739년에 브리스톨의 첫 감리교 예배당을 건축하고 런던의 예배당 건축하고 감리교회 운동본부를 세우고 40년에 감리교 연합회 구성 또 감리교 연합회 구성협회의 연합체를 만들고 메소디스트 유나이티드 소사이어티 40년 말에 평신도 설교자를 임명했다. 레이 프리처. 안수받지 않는 사람들인 거죠. 42년이 12명 회원 12명씩 속회 클래스라고 부르는 속회를 구성하고 속장을 임명한 지금도 감리교회 유명칭을 씁니다. 설교자들이 제1차 연례대회 The First Annual Conference를 개최한 해가 44년 46년에 전국을 7개 순회구역으로 나누고 각 지역에 어시스턴트를 두어 관리하고 이들이 나중에 감리사 슈퍼인텐던트가 되는 거죠. 자, 47년에 아일랜드로 감리교가 가고 50년에 50개 순회구역이 생기고 회원이 29,000명 51년에 스코틀랜드로 확산되고 51년에 웨슬리가 4명의 자녀를 둔 미망인 몰리 바젤과 결혼하고 이게 그 교회사에 보면 그 지도자들이 이렇게 미망인들과 결혼하는 일이 꽤 생기는 거죠. 미국 선교사 토마스 코크를 감리사로 보내고 공식 사역은 이미 1768년 했는데 1784년에 미국에 이제 워낙 성도들이 많으니까 그런 그 안수할 책임자를 보내기 위해서 감리사로 안수하고 선교지에서 성례전을 집행할 수 있고 후에 스코틀랜드 있도록 하고 나중에는 스코틀랜드에도 그렇게 감리사를 보냈다. 91년에 사망하게 되고 웨슬리는 사망하는 당시까지도 감리교 운동이 영국 국교회 안에 머물기를 원했습니다. 감리교 운동이 영국 국교에서 완전히 분리되는 사망 후 4년 후죠. 100여 명의 교역자 모임이 감리교 운동을 주도했습니다. 직접적 원인은 국교회가 감리교 지도자를 안수하기를 거부하고 성례자를 거부했기 때문에 어쩔 수 없이 자신들의 길을 갈 수밖에 없었다는 거죠. 자, 이 웨슬리는 신학자가 아니기 때문에 신학적으로 이렇게 많이 얘기할 건 없지만 그래도 이 아르미니우스 주의자였
있기 때문에 그런 이야기를 좀 해야 됩니다. 웨슬리는 철저한 조직 신학자라기보다는 목회적 신학자였습니다. pastoral theologian. 그의 신학은 17세기 홀랜드 라이든 대학 교수였던 자콥 아르미니우스 1560년에서 1609년 오래 살지 않았죠. 아르미니우스의 견해를 따르는 아르미니우스주의 아르미니아니즘, 이게 발음이 잘 안 나와요. 아르미니우스주의. 아르미니우스주의는 장 칼뱅의 5대 교리와 특히 예정서를 운명적인 것으로 여깁니다. 아르미니우스는 칼뱅의 교리를 어느 정도 수정했죠. 자, 인간은 전적으로 타락되었다. 이건 이제 같은데, 하나님은 믿을 자를 미리 아시고 예정한다. 하나님이 예정했기 때문에 믿는 게 아니고 하나님이 믿을 걸 알고 예정했다. 뭐 큰 차이는 없는 것 같아요. 제가 요 부분은. 자, 일반 속죄. 하나님은 예외 없이 모든 사람을 위해서 예수 그리스도를 돌아가시겠다. 그거죠. 그 다음에 이 하나님이 주시는 은혜는 저항할 수 있다. 저는 저항할 수 있는 은혜, 이거는 좀 잘 못 믿겠어요. 구원은 이룰 수 있다. 구원이라는 것은, 영생은 잃으면 영생이 아니죠. 그러니까 영생을 얻은 사람은 잃을 수 없고, 잃었다면 그건 영생을 얻은 게 아닌 거죠. 자, 다음은 존 웨슬리의 주요한 신학적 공헌입니다. 구원의 확신 강도. 처음으로 이 구원의 확신이라는 말을 가장 강하게 가르친 사람이 바로 웨슬리입니다. 자, 특별히 요한일서를 통해서 그것을 강조했고, 그러나 그 확신이 성도의 견인을 보증하는 것이 아니기 때문에, 성도의 견인을 믿지 않았기 때문에 신자는 견인을 위하여 노력해야 된다. 또한 죄에 대한 개인의 책임을 강조했다. 자, 이게 이제 이 구원이 하나님과 우리가 동역하는 거다 이렇게 말하면 시너지즘이 되는 거잖아요. 이게 이제 시너지즘이냐 이런 그 오해를 받을 수가 있는 거죠. 자, 완전론, 크리스천 퍼펙셔니즘. 하나님과 이웃에 대해서 완전한 사랑을 할 수 있는 상태를 의미하는 것입니다. 웨슬리는 1764년 빌립보서 3장 15절을 근거하여 빌립보서 3장 15절. 그러므로 누구든지 이미 온전히 이룬 자들은, 여기 온전히 이룬 자들이 이제 완벽한 상태에 이르렀다고 본 거죠. 이렇게 생각할지니, 요 온전히 이룬 자들, all of us who are mature should take such a view of things. 그래서 우리가 이게 그 완전이냐 아니면 신앙이 성숙한 거냐, 이건 조금 다른 말인 것 같아요. 완전하다는 말을 쓰면 아마 죄를 지을 수가 없는 상태다, 이렇게 이해하게 되는데, 성경은 그거보다는 성숙한 그리스도인 이렇게 말하는 것 같아요. 빌립보 3장 15절에 근거하여 이 이론이 성경적이라고 주장했습니다. 이러한 상태는 득이 후에 시작되어서 사망 전에 온다. 물론 웨슬리는 하나님만이 완벽하게 완전하심으로 absolute perfect 하심으로 완벽을 주장한 것은 아니고, 또 이 완전론이 진행성이므로 또 이것도 상실될 수도 있는 것이다, 이렇게 생각했다는 거죠. 웨슬리의 공식적 신학적 진술은 신약성서 주해와 표준설교에 주로 나타납니다. Explanatory notes upon the New Testament and standard sermons. 그는 동생 찰스 웨슬리와 함께 많은 찬송가를 작시하기도 했다.